जय अंबे विद्यार्थी मित्रों। तो लास्ट टाइम आपणे रेखा चैप्टरनी शरूआत करेली के जेनी अंदर आपणे पहला रिविजन करेलू के तमे धोरण 10 नी अंदर कई कई वस्तुनो अभ्यास करेलो छे, जेम के अंतरसूत्र, विभाजन सूत्र, त्यारबाद त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ, पछी आपणे भणी गया चतुष्कोणनुं क्षेत्रफळ। जो 3 बिंदुओ समरेख होय तो तेवा त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शून्य थाय। आटली वस्तुओ आपणे क्लियर समझी गेला छीए, बराबर। चालो तो आज आपणे त्यांथी आगळ वधीए। तो आजनो आपणो आ टॉपिक छे पहलो रेखानो ढाळ, बराबर। आजनो टॉपिक छे रेखानो ढाळ। रेखानो ढाळ कोने कहेवाय तो के एनी पहेला आपणे एक नानी एवी वस्तु शीखवी पड़शे के जो सांभळजो। याम समतलमां एक रेखा एवी छे जे एक्स अक्षनी धन दिशा साथे घड़ियाळना कांटानी विरुद्ध दिशामां एक खूणो बनावे छे, बराबर। याम समतलमां कोई एक रेखा आ एक्स अक्ष वाय अक्ष, बराबर। एक्स अक्षनी धन दिशा साथे धारो के आपणी पासे एक आ रेखा छे, रेखाने हूँ कही दऊं छूं एल, बराबर। ए घड़ियाळना कांटानी विरुद्ध दिशामां, घड़ियाळनो कांटो आवी रीते चालतो होय तेनी विरुद्ध दिशामां एटले अहींया जे खूणो बनावे थीटा, बराबर। जे खूणो बनावे थीटा जेने खरेखर ઝોક तरीके ओळखवामां आवे छे। शुं कहेवाय? ઝોક। पहेला आपणे आ वस्तुने समजीशुं, बराबर छे। चालो तो आटली वस्तु जे मैं करी छे ने आकृतिनी अंदर ए हूँ लखुं छुं। याम समतलमां एक रेखा एक्स अक्षनी धन दिशा साथे घड़ियाळना कांटानी विरुद्ध दिशामां जे खूणो बनावे तेनुं माप थीटा होय तो तेने ते रेखानो ઝોક कहे छे। शुं कहे छे? ઝોક कहे छे, बराबर। आकृति उपरथी मित्रों तमे स्पष्ट कही शको। जो आ रेखा छे ने ए कदाच तमे आवी रीते आम दोरो तो टूंकमां आ रेखा सुधी तमे जई शको। एटले थीटानुं मूल्य 0 थी लईने 180 सुधी होई शके। केटલું होई शके? 0 थी 180 सुधी होई शके, बराबर छे। हवे આપણે કામ છે રેખાનો ઢાળ। આપણે વાત કરી ઝોકની। ઝોક એટલે કે થીટા ખૂણો જે હોય તે, બરાબર। આ જે થીટા હોય ને તેની ટેન્જન્ટ મૂલ્યને, આના ટેન્જન્ટ મૂલ્યને રેખાનો ઢાળ કહે છે। શું કહે છે? રેખાનો ઢાળ કહે છે। તો ટેક્સ્ટ બુકની રીતે મારે વ્યાખ્યા લખવી હોય ને મિત્રો તો આવી રીતે લખી શકું। જોજો, રેખાનો ઢાળ વ્યાખ્યા લખવી હોય તો આવી રીતે લખાય। જો थीटा ए रेखा एल नो ઝોક होय तो टेन थीटा ने रेखानो ढाळ कहे छे। टेन थीटा ने रेखानो ढाळ कहे छे। तेने एम वडे दर्शाववामां आवे छे। साना वडे? एम वडे। माटे एम बराबर शुं थशे? टेन थीटा थशे। शुं थशे? एम बराबर टेन थीटा। आ रेखानो ढाळ छे। आ थीटा एटले कोण? फरीथी हूँ तमने समजावी दऊं। याम समतलमां कोई एक रेखा एल छे जे एक्स अक्षनी धन दिशा साथे घड़ियाळना कांटानी विरुद्ध दिशामां थीटा मापनो खूणो बनावे छे। आ जे थीटा मापनो खूणो छे तेनी टेन्जન્ટ मूल्यने रेखानो ढाळ कहे छे। ओके, आटली आपणी स्पष्ट वस्तु थई गई। बीजी वस्तु ध्यान राखीशुं, थीटानुं मूल्य 90 न होवुं जोईए। थीटानुं मूल्य 90 न होवुं जोईए, बराबर छे। शा माटे? तो ढाळ अव्याख्यायित थशे, कारण के थीटा बराबर 90 एटले शिरोलंब रेखा थई, बराबर छे। शिरोलंब रेखा होय तो तेनो ढाळ केवो थाय? अव्याख्यायित थाय। शिरोलंब रेखानो ढाळ अव्याख्यायित थाय। ત્યારબાદ સમક્ષિતિજ રેખા આવે।
સમક્ષિતિજ રેખા એટલે કે એક્સ અક્ષ તરીકે આપણે ઓળખીએ, બરાબર. સમક્ષિતિજ રેખાનો ઢાળ 0 આવે. આ બે વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટ છે, ખબર છે. ઓકે, ચાલો. ત્યારબાદ આ વાત થઈ, રેખાની વાત થઈ. ખૂણો બનાવે તો ઢાળ આપણને મળે છે m બરાબર tan થીટા. હવે બીજી રીતે પણ ઢાળ મળે છે. બે બિંદુ ઉપરથી રેખાનો ઢાળ બને, બરાબર. તો હું ટાઇટલ આપું છું, જોજો. જો રેખા પર કોઈ પણ બે બિંદુ આપ્યા હોય, જો રેખા પર બે બિંદુ આપ્યા હોય તેવી રેખાનો ઢાળ, તેવી રેખાનો ઢાળ. ઓકે, ધારો કે આપણી પાસે એક રેખા દોરું છું, જોજો. આ રેખા છે a ઓફ x1 y1 અને બીજી રેખા છે b ઓફ x2 y2. તો આ રેખાનો ઢાળ આપણે મેળવવો હોય તો હું તમને ડાયરેક્ટ સૂત્ર જ કહી દઉં છું, બરાબર. તો તેનો ઢાળ લખવો હોય તો આવી રીતે લખી શકો છો. ઢાળને m વડે દર્શાવાય છે y યામનો તફાવત છેદમાં તે જ ક્રમમાં x યામનો તફાવત. એટલે કે અહીંયા y2 માઇનસ y1 તે જ ક્રમમાં, એટલે x2 માઇનસ x1. અથવા તો m બરાબર તમે y1 ઓછા y2 કરો તો છેદમાં તે જ ક્રમ, એટલે કે x1 ઓછા x2 કરો, બરાબર. તો બે બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય તેવી રેખાનો ઢાળ મેળવવા માટેનું સૂત્ર યાદ રાખવું હોય તો એવી રીતે બોલી શકાય: y યામનો તફાવત છેદમાં તે જ ક્રમમાં x યામનો તફાવત. ઓકે મિત્રો, આટલી વસ્તુ તમને લોકોને ક્લિયર છે, સમજાઈ ગઈ હશે, ખબર પડી ગઈ હશે. ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે આ રેખાના ઢાળ બે રીતે મેળવી શકાય. એક તો m બરાબર tan થીટા ખૂણા ઉપરથી, અને બીજું ખાલી આપણને બે બિંદુ આપેલા હોય ને તો પણ તમે ઢાળ મેળવી શકો છો. આને રિલેટેડ ઉદાહરણ નંબર 1 છે. આને રિલેટેડ ઉદાહરણ નંબર 1 છે. મિત્રો, એ ઉદાહરણ નંબર 1 જોઈએ ને એની પહેલાં આપણે બે શરતોનો અભ્યાસ કરવાના છીએ, બરાબર. એ બે શરત કઈ છે કે જો આપેલી બે રેખા પરસ્પર સમાંતર હોય તો તેની શરત છે, અને જો આપેલી બે રેખાઓ પરસ્પર લંબ હોય તો તેની શરત છે, બરાબર. એ બંનેની શરત શું થાય છે તે આપણે જોઈએ. તો જોજો, જો બે રેખા પરસ્પર સમાંતર હોય, ઓકે, અને બીજી શરત હું લખી દઉં છું. જો બે રેખા પરસ્પર લંબ હોય. હવે જોજો, સાંભળજો ને, એકદમ સરળ છે, અઘરી કોઈ વસ્તુ નથી. જો બે રેખા પરસ્પર સમાંતર હોય, ધારો કે આપણી પાસે આ યામ સમતલ છે, આ પહેલી રેખા, બે રેખા સમાંતર છે. આ પહેલી રેખાને કહી દઉં L1 અને આ બીજી રેખાને કહી દઉં L2, બરાબર છે. હવે થોડુંક સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો મિત્રો, એકદમ સરળ છે. સમાંતરનો મતલબ આપેલી બંને રેખાઓ એકબીજાને કોઈ પણ બિંદુએ ન છેદે, બરાબર. એટલે આ જે રેખા હશે અને આ જે રેખા હશે તે અહીંયા જે ખૂણો બનાવે ને અને અહીંયા જે ખૂણો બનાવે, બંને ખૂણા સરખા હોય તો જ સમાંતર કહી શકો તમે. તો એનો મતલબ એવો થાય ને સર, જો આપેલી બે રેખા પરસ્પર સમાંતર હોય, બરાબર, સમાંતર હોય તો તેના ઢાળ પણ સમાન થાય. તો કે L1નો ઢાળ M1 અને L2નો ઢાળ M2. એટલે યાદ રાખવાની રીત એવી છે, જો બે રેખા પરસ્પર સમાંતર હોય ને તો બંને રેખાના ઢાળ સમાન થાય, બરાબર. જો બે રેખા પરસ્પર સમાંતર હોય તો બંનેના ઢાળ સમાન થાય. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. જો બે રેખા પરસ્પર લંબ હોય તો એનો મતલબ એવો થાય, જોજો હું આકૃતિ દોરવી હોય તો દોરી શકું. બરાબર, ધારો કે એક રેખા આવી રીતે અને એક રેખા આવી રીતે. ચાલો આની અંદર આપણે નામકરણ કરી દઈએ. ધારો કે આ એક્સ અક્ષની ધન દિશા, એટલે કે અહીંયા આલ્ફા માપનો ખૂણો બનાવે અને અહીંયા બીટા માપનો ખૂણો બનાવે. બે રેખા પરસ્પર લંબ છે એટલે આ 90નો ખૂણો બને. કેટલાનો બને? 90નો ખૂણો. આ રેખા L1, આ રેખા L2,
ઓકે મિત્રો, હવે તમે વિચારો આ લંબ એટલે આ કેટલાનો ખૂણો? 90નો ખૂણો, બરાબર. તો આપણે જાણીએ છીએ ત્રિકોણના નિયમ પ્રમાણે તો બીટા બરાબર કેટલા થાય? આ બંનેના સરવાળા જેટલું થાય. ધોરણ 9 યાદ કરો, બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 પ્લસ આલ્ફા. તો આવું લખાય, બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 પ્લસ આલ્ફા. ઘણા વિદ્યાર્થીને એવું થશે કે સર આ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 પ્લસ આલ્ફા કઈ રીતે લખ્યા? આ કયો નિયમ? મિત્રો, અંતઃસમ્મુખ કોણ થાય એટલા માટે, બરાબર. બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 પ્લસ આલ્ફા. હવે જોજો, આનો L2 નો ઢાળ કેટલો? L2 નો ઢાળ કેટલો? તો કે 10 બીટા, બરાબર. આનો ખૂણો બીટા, 10 વેલ્યુને L2 નો ઢાળ કહેવાય. હવે જોજો, બીટાની જગ્યાએ હું 90 પ્લસ આલ્ફા લખી શકું, બરાબર. ચાલો, 90 પ્લસ આલ્ફા એટલે કે માઇનસ કોટ આલ્ફા. કોટ આલ્ફા એટલે -1/10 આલ્ફા કહેવાય. કોના બરાબર? તો કે 10 બીટા બરાબર. તો સર એનો મતલબ એવો થઈ ગયો ને કે 10 બીટા એટલે કે M2, બીજી રેખાનો ઢાળ M2, અહીંયા છે -1/M1 કહેવાય ને. હવે ક્રોસ ગુણાકાર કરું તો M1 ઇન્ટુ M2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1, બરાબર. તો આપણી બીજી શરત થઈ ગઈ મિત્રો, આ આપણી બીજી શરત છે, બરાબર. જો બે રેખા પરસ્પર લંબ હોય તો બંનેના ઢાળનો ગુણાકાર, બંને રેખાના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થાય, બરાબર. જો બે રેખા પરસ્પર સમાંતર હોય તો બંનેનો ઢાળ સરખો થાય. જો બે રેખા પરસ્પર લંબ હોય તો બંને રેખાના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થાય. ઓકે મિત્રો, આટલી શરત આપણે દરેક વિદ્યાર્થીઓ ખાસ ધ્યાનમાં લેશો. જો આપેલી બે રેખાઓ પરસ્પર સમાંતર હોય તો બંને રેખાનો ઢાળ સમાન થાય. જો બે રેખા પરસ્પર લંબ હોય તો બંને રેખાના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થશે. ઓકે મિત્રો, આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. ચાલો નેક્સ્ટ. હવે લઈએ છીએ બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો. ઓકે, ટોપિકનું નામ છે બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો. બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો. ધારો કે પહેલી રેખાનો ઢાળ M1, એક રેખાનો ઢાળ M1 અને બીજી રેખાનો ઢાળ M2 હોય તો બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવા માટેનું સૂત્ર tan θ બરાબર માનાંકમાં. મિત્ર, આની સાબિતી છે પરંતુ હું અત્યારે વિડીયો લેક્ચરમાં આપતો નથી, બરાબર છે. ખાલી અત્યારે ડાયરેક્ટ સૂત્ર તરીકે યાદ રાખો. વાસ્તવિક સ્કૂલ શરૂ થાય ત્યારે આપણે આખી સાબિતી આની જોઈશું. tan θ બરાબર M1 - M2 અપોન 1 + M1 M2. ઓકે, બે રેખા વચ્ચેનો ખૂણો tan θ બરાબર માનાંકમાં M1 - M2 અપોન 1 + M1 M2. હવે તો કે આને તમે બીજી રીતે લખી શકો છો, tan θ બરાબર માનાંકમાં M2 - M1. આલ્ટરનેટ લખી શકો છો M2 - M1, કારણ કે અહીંયા માનાંક છે એટલા માટે. ઓકે, ચાલો, આટલી વસ્તુ ક્લિયર તમને લોકોને સમજાઈ ગઈ હશે. હવે લઈએ 3 બિંદુની સમરેખતા. 3 બિંદુની સમરેખતા. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે જો બે રેખા સમાંતર હોય ને તો બે રેખાના ઢાળ કેવા થાય? સમાન થાય. હવે તો સાંભળજો, જો સમાન ઢાળવાળી બે રેખાઓ એક જ બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય, જો સમાન ઢાળવાળી બે રેખાઓ એક જ બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય તો એનો મતલબ એવો થયો એ બે રેખાઓ સંપાતી થાય. કેવી થાય? સંપાતી થાય, બરાબર. તો હું આકૃતિ બનાવી હોય તો આપણે ખાલી દોરી શકું. જસ્ટ જોજો,
આ છે એ, બી અને સી, બરાબર. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપેલી રેખા કેવી થઈ? સંપાતી થઈ, બરાબર. બે રેખાઓ એક જ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, બે રેખાઓ એક જ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. એ બી કહી શકું અને બી સી પણ કહી શકું. બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા, બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા, બરાબર. જો આવી રીતે બને, એક ત્રણ બિંદુઓ એક જ રેખા ઉપર આવેલા હોય તો તે માટેની શરત આના ઉપરથી લખવી તો એવું લખી શકું હું, એ બીનો ઢાળ બરાબર બીસીનો ઢાળ, જે એક જ બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય, બરાબર, તોની વાત છે. એ બીનો ઢાળ બરાબર બીસીનો ઢાળ થશે. તો આપેલી રેખા સમરેખ છે તેમ કહી શકાય. ઓકે, ચાલો મિત્રો આગળ વધીએ. તો લઈએ મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 1. ટેક્સ્ટબુકની અંદર પેજ નંબર 201 ઉપર આપેલું છે ઉદાહરણ નંબર 1. એની અંદર નાના નાના 4 દાખલાઓ છે કે રેખાનો ઢાળ શોધો. રેખાનો ઢાળ શોધો. તો લઈએ પ્રશ્ન નંબર 1. રેખાનો ઢાળ શોધો. એની અંદર પહેલો, બીજો અને ત્રીજો એક સરખા જેવા છે, કારણ કે બે બિંદુ આપણને આપી દીધા છે. બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા આપણે મેળવવાની, બે બિંદુમાંથી પસાર થતો રેખાનો ઢાળ મેળવવાનો છે, બરાબર. તો પહેલું લઈ લઉં છું 3 - 2 અને -1 4 માંથી પસાર થતી. ઓકે, ચાલો મેળવીએ. બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનો ઢાળ મેળવવા માટેનું સૂત્ર આપણે બધા જાણીએ છીએ. બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનો ઢાળ મેળવવા માટેનું સૂત્ર હું પહેલાં લખી દઉં. એમ વાય યામનો તફાવત છેદમાં તે જ ક્રમમાં એક્સ યામનો તફાવત. તો આપણે યામ આપી દઈએ, x1 y1 x2 y2. કોઈક વિદ્યાર્થી એવું કહે, સર મારે આને x2 y2 અને x1 y1 આપવું છે, આપો, કંઈ વાંધો નહીં, જવાબમાં કોઈ જ ફરક નહીં પડે, બરાબર. ચાલો y2 બરાબર આપણી પાસે અત્યારે છે 4 ઓછા y1 છે આપણી પાસે -2 ઓછા -2 છેદમાં x2ની કિંમત છે -1 ઓછા x1 છે 3. 4 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2, 4 ને 2 6, -3 -1 એટલે -4. તો જવાબ આવશે -3/2. આ બે બિંદુમાંથી પસાર થતી જે એક રેખા બને ને રેખાનો ઢાળ -3/2 બને. વિદ્યાર્થી તમને પ્રશ્નો થશે, સર આ બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા કેવી બને? મિત્રો એ આપણે આગળ જતા તેનો અભ્યાસ આપણે કરવાના છીએ. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. બીજો અને ત્રીજો તમારે જાતે તમે કરજો, બીજો અને ત્રીજો તમે જાતે કરજો, બરાબર. આની અંદર હવે હું લઉં છું ચોથો. એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે, એક્સ અક્ષની ધન દિશા સાથે 60 અંશનો ખૂણો બનાવતી રેખાનો ઢાળ, 60 અંશનો ખૂણો બનાવતી રેખાનો ઢાળ મેળવો. ચાલો, ખૂણો આપી દીધો એટલે એનો મતલબ એવો રેખાનો ઝોક થઈ ગયો, તો એને ટૂંકમાં આપણે θ બરાબર 60 કહી શકીએ. ઢાળ મેળવવો છે તો m બરાબર tan θ કહી શકાય, બરાબર. તો m બરાબર tan 60 કહી શકાય. તો ચાલો tan 60ની કિંમત કેટલી આપણે જાણીએ છીએ, વર્ગમૂળ 3. ઓકે, તો આની અંદર ઉદાહરણ નંબર 1 આપણું આ કમ્પ્લીટ થયું છે. મિત્રો હવે આપણે આગળ વધીએ તો જોજો, સાંભળજો. આપણે હવે જઈએ છીએ સ્વાધ્યાયની અંદર. સ્વાધ્યાય 10.1નો પહેલો દાખલો. તો લઈએ 10.1નો પહેલો દાખલો. તો એની અંદર આપણને રકમ એવી આપેલી છે કે યામ સમતલમાં -4 5, હું લખતો જાઉં છું, જોજો. સ્વાધ્યાય 10.1નો પ્રશ્ન નંબર 1. યામ સમતલમાં -4 5 0 7 5 -5 અને -4 -2 ચાર બિંદુ આપેલા છે, એટલે ચતુષ્કોણ બની ગયો. એ ચતુષ્કોણ દોરો, યામ સમતલમાં દોરો.
એ તો મિત્રો તમે 9મા ધોરણની અંદર શીખીને આવેલા છો. યામ સમતલમાં દર્શાવવું છે તો x અક્ષ ઋણ y અક્ષ ધન એટલે આ ચરણ બીજું. કયા ચરણમાં? બીજામાં. આ y અક્ષ ઉપર, આ ચોથા ચરણમાં અને આ ત્રીજા ચરણમાં. બધાને જોડી દો એટલે એક ચતુષ્કોણ બની ગયો. બરાબર. એટલે એ વસ્તુ હું અત્યારે ક્લિયર નથી કરતો, એ તમે લોકો જાતે કરી શકો છો. 9માની અંદર તમે ભણીને આવેલા છો માટે. ઓકે. તો હવે બીજું એવું કીધું તેનું ક્ષેત્રફળ મેળવો. તો આ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવો. મિત્રો આપણે ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટે મેં તમને એક નાની એવી એક ટ્રીક બતાવેલી. પહેલાં તો જે બિંદુઓ આપેલા છે તેને લખો. -4 5 0 7 5 -5 -4 -2. ઉપર જે પહેલું બિંદુ છે ને પાછું રિપીટ કરો. ઓકે. ચાલો હવે તો કે અગ્ર વિકર્ણના ગુણાકારનો સરવાળો. અગ્ર વિકર્ણ તો ઘણા બધા છે. આ 1 2 આ 3 અને આ 4, તેના ગુણાકારનો સરવાળો. પહેલાં તો સૂત્ર આપણી પાસે ડેલ્ટા બરાબર 1/2 માનાંકમાં ડી, જ્યાં ડી બરાબર માનાંકમાં અગ્ર વિકર્ણ લખી દઉં 7 ચોક -28 -5 ગુણ્યા 0 5 2 -10 5 ચોક 20 ઓછા પ્રતિવિકર્ણ લઉં છું, પ્રતિવિકર્ણના ગુણાકારનો સરવાળો. ઓકે. ચાલો લઈ લઉં છું. તો આવું લખાશે 5 ગુણ્યા 0 0 7 પંચા 35, પછી આગળ 5 ચોક -20 5 ચોક 20 પણ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 20 4 2 8 પણ +8 માનાંક પૂરો. -28 -10 -20 એટલે માઇનસ અહીંયા આવશે 58. આગળ 20 એટલે 55 ને 8 63 -63. બંનેનો સરવાળો કરું તો -121, માનાંક દૂર કરું તો +121. ઓકે. +121. ચાલો તો જવાબ લખાશે ડેલ્ટા બરાબર 121/2 એકમ. ઓકે મિત્રો. તો આ થઈ ગયો આપણો પહેલો દાખલો. આગળ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 2. હવે રેખા ચેપ્ટર મિત્રો એવું છે, રકમ જેટલી વધારે સમજો ને એટલો દાખલો સરળ બને. રકમ સમજવી બધા માટે ખાસ જરૂરી છે. રકમ જેટલી વધારે સમજશો એટલા દાખલા સરળ બનશે. બરાબર છે. ચાલો લઈએ. એક સમબાજુ ત્રિકોણનો પાયો y અક્ષ ઉપર એવી રીતે આવેલો છે કે જેનું મધ્ય બિંદુ ઉગમ બિંદુ છે. આ સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુ 2a હોય તો તેના શિરોબિંદુઓ મેળવો. આપણને બાજુનું માપ આપ્યું છે, તેના ઉપરથી શિરોબિંદુ મેળવવાના છે. ખાસિયત એવી છે કે એનો જે પાયો છે ને y અક્ષ ઉપર છે. પાયો ક્યાં છે? y અક્ષ ઉપર. સર આકૃતિ દોરી આપણે સમજીએ. ઓકે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2. આ યામ સમતલ. આ શું છે? યામ સમતલ. તેનો પાયો y અક્ષ ઉપર છે. હું એક ત્રિકોણ બનાવી દઉં છું. ઓકે. ત્રિકોણના 3 શિરોબિંદુઓ હોય જેને હું નામ આપી દઉં A, B અને C. ઓકે. તેની બાજુનું માપ આપણને 2a આપેલું છે. આનું માપ 2a, આ પણ 2a અને અહીંથી અહીં સુધીનું માપ 2a. હવે તેનું મધ્ય બિંદુ ઉગમ બિંદુ છે એટલે આના ભાગ કરો તો આનું માપ a, આનું માપ a. તો ABC મેળવો. આકૃતિ સમજાઈ ગઈ હશે દરેકને. શું મેળવવાનું છે? ABC. ઘણાને પ્રશ્ન થશે સર BCનું માપ તો મને ખબર, કારણ કે BCનું માપ B એટલે y અક્ષ ઉપર છે તો x યામ 0 y યામ a. આની વાત કરીએ, Cની વાત કરીએ તો 0 - a. ઓકે. ચાલો 2 યામ આપણને મળી ગયા, ખાલી બાકી રહ્યું a. શું મેળવવાનું બાકી રહ્યું? a. તો પહેલાં એક કામ કરું, હું a ને ધારી લઉં. ધારો કે a ઓફ x અક્ષ ઉપર હોવાથી y યામ 0. હું ધારી લઉં k 0 છે. શું છે? k 0. મને જો k ની કિંમત મળી જાય તો આપણો દાખલો પૂરો થઈ જાય. ઓકે. ચાલો k ની કિંમત મેળવવી હોય તો આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું, કારણ કે અહીંયા k મેળવવાનો, આટલું હોય અંતર k જેટલું છે. તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો a નો વર્ગ
કેનો વર્ગ બરાબર કર્ણનો વર્ગ, તો એ સ્ક્વેર પ્લસ કે સ્ક્વેર બરાબર 4a², તો કે સ્ક્વેર બરાબર 3a સ્ક્વેર, કે બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3a. તો જવાબ આપણો આવી ગયો. આમ a ઓફ પ્લસ ઓર માઇનસ 3 √3a 0, b ઓફ 0a અને c ઓફ 0 માઇનસ a તે ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ આપણને મળે. ઓકે, ક્લિયર? એટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે. ઓકે મિત્રો, તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 3થી આગળ આપણે વધીશું. ઓકે, જય અંબે.